ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണേ. കാരണം അതിനെന്തോ ഒരു സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാതിരിക്കാനേ. അപ്പം ഡോണ്ട് അലോ അതേഴ്സ് ടു പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും, അത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ആ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രം പ്രസന്റേഷനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൊടുക്കാം. ഹലോ, കേൾക്കുന്ന ബിന്ദുജ? നമ്മള് 5 മണിക്കല്ലേ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങണ്ടേ? 4:30 ആണല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി ശരി. ഓക്കെ. എനിക്ക് വന്നു കേട്ടോ മീക, എനിക്ക് വന്നു. സാർ ഓക്കെ ആയോ? ഹലോ ജോജു സാർ, ഹലോ. മീക എനിക്ക് ഓക്കെ ആയി. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ ഓക്കെ. കേക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേക്കാമോ? കേക്കാം സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ.
അല്ല മീക, നമ്മള് 3 പേരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളോ മീക? സാറേ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഇതിനകത്ത് 6 പേര് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മീറ്റ് ലിങ്ക് അയച്ചു ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കാം സാറേ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ. ആ ഞാനിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ സാർ. വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. വിന്ദിജ, ഡോക്ടർ ജോയിൻ ചെയ്തോ? ഇല്ല സാർ, ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യും.
ഹലോ സർ. ഹലോ മീക. ആ സാറ് ഡോക്ടർ ജോയിൻ അതെ മീക, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പറഞ്ഞോ. തുടങ്ങാമോ? തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ബിന്ദുജ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമേ. Okay, miss. Good evening, everyone. Warm greetings from Signum, the English Association of Mar Theophilus Training College, Nalansara. On behalf of the association and IQAC, I am delighted to welcome you all to this informative talk organized in association with World Health Day. The theme for this session is Building Habits for a Better Tomorrow, and we have with us an inspiring resource person who embodies this message. Let us begin this event with a moment of spiritual reflection. ബിന്ദുജ, പറ്റുന്നില്ലേ? സൈലന്റ് പ്രയറോടെ ആരംഭിച്ചാൽ മതി ബിന്ദുജ, പ്ലീസ്. Okay, sir. To formally welcome our esteemed guests and participants, I would like to invite Subhana R to deliver the welcome speech. A warm and cheerful good morning to one and all. It is indeed a privilege to welcome you all to this special gathering organized in connection with World Health Day. As we reflect on the theme, Building Habits for a Better Tomorrow, let us remind ourselves that good health doesn't happen overnight. It is the result of the choices we make every day. On behalf of Signum, the English Association, I extend a warm and heartfelt welcome to all. First and foremost, I extend my respectful welcome to our principal, Professor Dr. Jojo John Sir, whose inspiring presence and constant encouragement have always been a source of strength to all our initiatives. A hearty welcome, sir. I also take this opportunity to warmly welcome our mentor, Mrs. Mika Suraj Koshi, whose constant support and thoughtful guidance have been the backbone of all our activities. Welcome, ma'am. A very special and sincere welcome to resource person for the day, Dr. Divya. We are truly grateful for your presence and are looking forward to the valuable insights you'll share with us today. Welcome, ma'am. I also extend a warm welcome to all the participants who have joined with us to make this event more meaningful and impactful. May this session inspire us to take one step closer to a healthier and more mindful tomorrow. Thank you, and once again, a warm welcome to one and all. Thank you, Subhana. An institution's strength lies in its leadership, and we are very fortunate to have a visionary principal who always encourages and supports our initiatives. It is my honor to invite Professor Dr. Jojo Johnson, our respected principal, to share his message. Is my video and audio okay? Yes, sir. Hello, good evening, everyone. I'm really glad that Marthaplus Training College, Department of English is organizing an extension talk in connection with World Health Day. I would like to congratulate Megha ma'am, Vinduja, and all the student teachers of the English department for
taking the pains to organize such a brilliant program. You have identified an outstanding resource person and you have done sufficient homework. And I'm really glad that you have done this. I would like to appreciate you. Divya ma'am, in spite of your busy schedule, you have found time to encourage and boost the student teachers. I would like to thank you from the bottom of my heart. We look forward to having greater collaboration with you and in our wider platform. If possible, it would be great if you give us some talks on related to health in future. And I would like to thank you on behalf of the Barsar, all the teachers and student teachers of Martha Evlos Training College. Thank you very much for your presence. Thank you very much for your presence. Dear friends, health is wealth. World Health Organization has defined health not as physical health, mental health, spiritual health, and health is a comprehensive term. It includes your social health, your spiritual well-being, everything. In addition to the mental health and physical health, we need to focus on our psychological well-being. All these things are really important. We need to live a very mindful life. And once I was attending a talk by Sukumar Azhikode, and in that talk he said, so our forefathers used to smell the taste of curries and identify the quality of curries. And when they tasted something, they used to taste it fully. But nowadays, we are a busy generation and we seldom find sufficient time to enjoy the present. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. And today is a present. We need to live in the present, and our mental well-being, physical well-being, everything is very important. And being teachers, our responsibility is double. We have to take care of the health of the society as well. Now, India is a beautiful nation with plenty of cuisines, cultures, customs, dress patterns, many things. But in spite of all these differences, India is unique and one. And we need great teachers to promote harmony and this unity in diversity. Such a social well-being is also very important, and that's also a part of health. Now, I would like to wish all of you an outstanding day, and I would like to thank once again Divya ma'am. My hats off to the English department. It would be great, dear friends, if you share the poster and the link. Your dear ones, friends, colleagues, students, you may be teaching someone, your students, warm welcome to all of you to share the poster and the link to maximum people so that they will also come and benefit from this program. Now, I would like to wish good time to all of you. Thank you, Vidya ma'am, once again. Thank you, Vindija. Good luck. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words. With these enriching thoughts, let us move forward with today's session. I would now like to invite Elna Sarah Abraham to introduce our esteemed resource person for the day. Over to you, Elna. Thank you, Elsa. Dr. Divya M. is a highly skilled Panchakarma specialist with a strong foundation in Ayurvedic medicine. She holds a Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS) degree from Ahalya Ayurvedic Medical College, Palakkad, and completed her MD in Ayurveda from the esteemed Government Ayurveda College, Tripundithura. With a deep passion for traditional healing practices and holistic wellness, Dr. Divya has dedicated her career to restoring health through the time-tested principles of Ayurveda. Currently, she is serving as a medical officer under the Ayurvidya project, an initiative of the National Ayush Mission in Idukki, where she plays a key role in delivering quality Ayurvedic healthcare to the community. Her commitment to patient care and continuous learning makes her a valued practitioner in the field. We are glad to have you here with us, ma'am, today. Thank you. Thank you, Elna. We are honored to have with us Dr. Divya M, BAMS, MD Ayurveda, and Panchakarma specialist.
With her experience and dedication in the field of Ayurveda, she is here to guide us on how to build sustainable habits for a healthier tomorrow. Let me welcome you, madam, to take over the session. Okay, thank you, Elna. Thank you, Elsa. Hello, sir, Dr. Jojo John, sir, and Mika, ma'am. ഇങ്ങനെ ഒരു മാർസ് തിയോഫിലസ് കോളേജ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ ഭാഗത്തിൽ IQAC അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സിഗ്നം വഴി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിൽ എന്നെയും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും വിഷു ആണ്, ഹാപ്പി വിഷു ആൾ. ആൻഡ് അപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് കൈനീട്ടം വാങ്ങുന്നതിന്റെ തിരക്കും ഗെറ്റ് ടുഗദറും കസിൻസിന്റെ വീട്ടിൽ പോക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുൾ തിരക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങളിന്ന് ഓടുന്നുണ്ടാവുക. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10ഓളം സിനിമ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മരണമാസ്, ആലപ്പുഴ ജിംഖാന, ജാട്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും ബിസിയാണ്. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ കൂടെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ബിൽഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഫോർ എ ബെറ്റർ ടുമാറോ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബെറ്റർ ടുമാറോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നല്ലൊരു നാളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഹെൽത്തോടു കൂടി ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലോങ്ങിറ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ആയുസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. സോ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം, ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം. സോ ജോജു ജോൺ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പല ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്, സ്പിരിച്വൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, റൈറ്റ്? ഈ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഡയറ്റ്, എക്സസൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ്. ഇത് മൂന്നുമാണ് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഡയറ്റിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളൊരു പോർഷനും പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ BEdലുള്ള കുട്ടികളല്ലേ, അപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ഒരു ഫിസിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഓരോ പ്രൊഫഷനിൽ പോകുമ്പോഴും ഓരോ ഫിസിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് ഒരു ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാം എന്നതും കൂടെയാണ് ഞാനിത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഈ 3 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു: ഫുഡ്, ഡയറ്റ്, എക്സസൈസ്, സ്ലീപ്പ്. അപ്പൊ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ബിരിയാണിയാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മെനു. ഇന്ന് അതല്ല, ഇന്ന് ഷവർമ, ഷവായി, കുഴിമന്തി, അങ്ങനെ പോകുന്ന നിരകള്, ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോവാ. അത് മാത്രമല്ല, ട്രെൻഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ റീൽസിലെ ട്രെൻഡ് മാറുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഫുഡില് ട്രെൻഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ ട്രെൻഡിങ് ആണ്. ഇന്ന് ഹണി ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നാളെ വേറെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അപ്പോ നാട് ഓടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണം എന്നാണ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മളിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ പോയേ പറ്റൂ. നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ അനിമലാണ്, നമുക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. എന്നാ ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ വയറ് ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഡൗട്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ പുതിയ ടേസ്റ്റിന്റെ പിന്നാലെയും പുതിയ ആഹാരത്തിന്റെ പിന്നാലെയും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാവ് എന്നുള്ളതിന്റെ സെൻസ് ഓർഗൻ, അതൊരു സെൻസ് ഓർഗൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു കർമ്മേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയും. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം പ്ലസ് കർമ്മേന്ദ്രിയമാണ് നമ്മുടെ നാവ്. അപ്പോൾ നാവിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല ടേസ്റ്റുകളും പരീക്ഷിച്ചിട്ട് ബീഫും പഴംപൊരി ഓക്കെ പണ്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. അന്ന് വയറ് ഇതിന് ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് വരുന്നത്. പണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മമാര് വീട്ടില് എല്ലാ പണിയെടുക്കും, എല്ലാ വർക്കും ചെയ്തിട്ട് അവര് വീട്ടിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ആഹാരം മറ്റും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അവരതെന്ത് ചെയ്യും?
ഇത് കളയണ്ട അല്ലെ, അന്ന് നമുക്കത് കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചേക്കാം, കഴിച്ചേക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോ കൂട്ടാനായാലും കുറച്ച് കേട് വരാനായി എന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും അത് കഴിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ അമ്മ. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മുടെ അമ്മ ഫുൾ ആക്റ്റീവ് ആണ്, എല്ലാ പണിയും ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഈ ഒരു 40s അല്ലെങ്കിൽ 50s എത്തുന്ന നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് ഷുഗറോ കൊളസ്ട്രോളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എവിടുന്നാണ് എന്താണ് കാരണം? അമ്മ എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആണ്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓടുന്നുണ്ട്, നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എവിടുന്ന് വരുന്നു വെച്ചാൽ ഈ പഴം കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നതും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പഴകിയ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും, പിന്നെ മതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ബാക്കി ആവണ്ട, കളയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു നേച്ചറിനാണ് അമ്മമാർക്ക് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ, അതായത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ, BP, ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഓരോന്ന് ഈ അവരുടെ 40s ഒരു മിഡ് 50s തലപൊക്കി വരുന്നത് അല്ലെ. ആൻഡ് ഇതേ മിസ്റ്റേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇന്ന് ഇഫ്താർ വിരുന്നാണ്, കഴിച്ചേക്കാം, ഇന്നല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ, നാളെ ഇത് കിട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക. അതിന്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇന്നല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ, നാളെ കിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മളിത് കഴിച്ചു പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ്താറിന്റെ മീൻസ് ഇതുപോലെ ഓരോ ഒക്കേഷൻ ആയാലും അതുപോലെ ഓരോടെ പോയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ പുതിയ ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഇതേ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നാവിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് നോക്കുന്നത്, വയറിന് നമ്മൾ നോക്കുന്നേ ഇല്ല. അതായത് വയറിന് പാവം സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് കരയാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്കിത് വേണ്ട, എനിക്കിത് മതി എന്നുള്ളത്. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന് സൈഡൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിനൊക്കെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്തുവണ്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതായത് പഴംപൊരി കിട്ടുന്നതും ബജ്ജി, ബോണ്ട, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ, സമൂസയൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടകൾ, ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ. നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങി ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും എണ്ണയിൽ പൊരിച്ച സാധനം കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും, ഒരു വയറ്റിനൊരു എരിച്ചിൽ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, ആ എണ്ണ അത്രയും യൂസ് ചെയ്തതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം നമ്മൾ കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് എരിച്ചിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വയറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക, അതായത് വയറൊന്ന് വീർത്ത പോലെയോ ഒരു ഗ്യാസ് വന്ന് നിറഞ്ഞ പോലെയോ അങ്ങനെ തോന്നാം. അതുപോലെ തന്നെ വേറെന്താണ്, ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം എന്നുള്ള സെൻസേഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വയറിലൊരു അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ആ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഡൈജസ്റ്റ് ആവണ വരെ നമുക്ക് ഒരു സുഖമില്ലായ്മയായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് വയറ്റിന് അത് പറ്റിയിട്ടില്ല, ഓക്കെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ, BP, PCOS. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന 25 പേര് കാണുന്നുണ്ട്, അതിലൊരു 5 പേർക്ക് PCOS ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡും എക്സസൈസിന്റെയും ഒക്കെ ഇതില് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അത് ഉണ്ടാവാതെ വഴിയില്ല അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് വന്ന് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതില് നമ്മുടെ വയറിന് പറ്റാത്ത ഫുഡ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാത്മ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരം എന്ന് പറയും, ഹാബിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്, നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച് ശീലിച്ച ഫുഡ്, അത് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചിലവർക്ക് കപ്പയും എന്താ പറയാ മീൻകറി അതായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ചോറും സാമ്പാറും ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് ചോറും മോരും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഹാബിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സസ് കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ വയറിന് വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല. അതല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീന്റെ അപ്പുറം കഴിച്ചാലും നമുക്കത് പ്രശ്നമാണ്. എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവര് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. അത് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രി ഇല്ലേ, അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇവര് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പറയുന്ന ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്, അവരൊട്ടും സ്റ്റേബിൾ അല്ല. നമ്മുടെ കെ സെറ്റ്, ഷെൽ, അതിലൊക്കെ 2 ഇലക്ട്രോൺ 8 ഇലക്ട്രോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോവാറില്ലേ. അതുപോലെ ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതെവിടെ, നമ്മുടെ ഓരോ ടിഷ്യൂസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും, ഓരോ സെല്ലിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് അസുഖങ്ങളിലോട്ട് ഇത് എത്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്നോട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വയറിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ്, എന്താ എൻ്റെ വയർ എന്നോട് പറയുന്നത്, എൻ്റെ നാവ് പലതും പറയുന്നുണ്ട്, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, എൻ്റെ വയർ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്കിത് ഇഷ്ടാവുന്നില്ല, എൻ്റെ വയറിനത് ഇഷ്ടാവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അത് വയററിഞ്ഞ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദി ഫുഡ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഞാൻ 2 എണ്ണമാണ് കഴിക്കുക, 2 ഇഡ്ഡലിയാണ് കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 3 ചപ്പാത്തിയാണ് കഴിക്കുക, 4 ദോശയാണ് കഴിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അളവുണ്ട്, ആ അളവിൽ കഴിക്കാം. വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, അതിതൃപ്തത എന്ന് പറയും. അതായത് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അതിതൃപ്തി. അതായത് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന് മുകളിലോട്ട് പോകരുത്, അതിന് തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കണം. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് വയറ് നിറഞ്ഞു, ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മതി, ആ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കരുത്. അതിന് തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഫങ്ഷണലി ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കാം. അതുമാത്രമല്ല, വേറൊരു കാര്യം എന്താണ്, എപ്പോൾ കഴിക്കണം, ഭക്ഷണം എപ്പോൾ കഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്കൊരു ടൈം ഉണ്ടാവും. രാവിലെ നമുക്ക് 9 മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പഠിക്കാൻ കോളേജിൽ കയറണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ 8 മണിക്കോ 7:30ക്കോ ഫുഡ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു, ഇറങ്ങുന്നു. ചിലർ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ 8:30ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് 8:45 ബസ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും ഉള്ളവർ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിലാണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ആ ടൈമിൽ കഴിക്കും. ആക്ച്വലി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, നമുക്കൊരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്വന്തം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, അതനുസരിച്ച് വേണം കഴിക്കാൻ. അതായത് നമുക്കൊരു വിശപ്പ് വരും. അപ്പൊ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വിശപ്പ് വരണം. നമ്മളൊരു ചായ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും വിശപ്പ് വരണം. ഒരു കടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വിശപ്പ് വരണം. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് വിശപ്പ് വരിക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ GIT ഉണ്ട്, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റെസ്റ്റിനൽ ട്രാക്ട്, നമ്മുടെ അന്നനാളം. ആ അന്നനാളത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള എൻസൈംസും ആസിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിശപ്പ് എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഇത് വിശപ്പില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോഡി റെഡി അല്ല. അതായത് ഒരു സാധനം വന്നാൽ ഡൈജസ്റ്റ് ആവാനുള്ള എൻസൈംസ് ഒന്നും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പറായി ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനം കഴിച്ചാലും, ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡാണ് സ്മൂത്തി, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്മൂത്തി, അവക്കാഡോ സ്മൂത്തി, വേണ്ട എന്തൊക്കെയോ സ്മൂത്തി നമുക്ക് ഹോട്ടലുകളിൽ പോയാലും കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതാണ് ഭയങ്കര ന്യൂട്രിയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നത്. അന്ന് അത് കഴിക്കുന്നത് കൊള്ളാം, അന്ന് നല്ല വിശപ്പ് വരണം. ബിക്കോസ് സ്മൂത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര, ഇപ്പോൾ നട്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുപാടുള്ളതാണ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, പാലുണ്ട്, എല്ലാം തന്നെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് നല്ലോണം എൻസൈംസ് നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വയറ്. അപ്പൊ നന്നായി വിശന്നിട്ട് മാത്രമേ സ്മൂത്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശപ്പ് വരണം. വിശപ്പില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഒരു വലിയൊരു തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട്. അപ്പൊ പ്രോപ്പറായി വിശപ്പില്ലാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറ്റും അറിയോ? നമ്മൾ ഈ ചെടികളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വളർത്താറില്ലേ, മണി പ്ലാന്റ് ഒക്കെ. അപ്പൊ കുറെ കാലം നമ്മൾ വെള്ളവും മാറ്റിയില്ല, അതിന്റെ വേരൊക്കെ വളർന്ന് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പാശാറ് പിടിച്ച പോലെ ആവില്ലേ? ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ്. അതായത് മണി പ്ലാന്റിന്റെ ആ വേര് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ അകമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ. ഓരോ ആർട്ടറീസ് ആയാലും വെയിൻസ് ആയാലും എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ കോട്ടഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ലഗ്ഗിഷ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് ആയുർവേദത്തിൽ ആമം എന്നുള്ളൊരു ടേം ആണ് പറയാം. അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ ഓരോ സെല്ലിലും ഇങ്ങനെ നടക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു റൂട്ടീനായിട്ട് 1-2 ദിവസം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം, ഇപ്പൊ വിശപ്പില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിശന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല. നമുക്ക് ആ സമയത്തുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥത മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അന്ന് കാലപ്പോക്കില് ഇത് വലിയൊരു അസുഖത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടി വരുന്നുണ്ടോ? എന്റെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ്, നിങ്ങളൊരു പേടി പരത്തണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിപ്പോ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കിട്ടും. വാട്സപ്പിൽ ഫോർവേഡ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റയിൽ കാണാം, യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവരും ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്തേ ഞാൻ നന്നാവാത്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് എൻ്റെ റോളൊക്കെ വരുന്നത്. അതായത് ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഭീകരതാവസ്ഥ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും. അതായത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇന്നൊരു അസുഖം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇവിടുത്തെ. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡയറ്റ് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണം. വയറിനത് ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ, ഓക്കെ ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞ് കഴിക്കണം. അതുപോലെ എപ്പോൾ കഴിക്കണം, വിശപ്പ് വന്നിട്ട് കഴിക്കണം.
ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ പോലെയൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാടിന്റെ ഒരു ന്യൂ ഇയർ തന്നെയാണ് വിഷു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷു റെസൊല്യൂഷൻ പോലെ ഡെയിലി ഒരു ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ റൂട്ട് ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. ഇതിലിപ്പോ PCOS ഉള്ള അതായത് തടിയോടുകൂടി PCOS ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം ഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കുറയും. എന്നുവെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വയറത്തിരി കുറച്ച് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാം, മുകളിൽ കഴിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരുന്ന മലം ഇറുകി പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഞാലിപ്പൂവൻ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സാധാ റോബസ്റ്റ ഇങ്ങനത്തെ പഴങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സമ്മർ സീസൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒക്കെ വായ്പുണ്ണ് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അവർക്കാണെങ്കിൽ ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്കും ഈ ഞാലിപ്പൂവൻ പോലത്തെ പഴങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല കുറച്ച് ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമാണ്, അപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങി ഫുൾ സൺ ടാൻ അടിച്ചിട്ട് ആകെ കുറച്ച് കറുത്തിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് യെല്ലോ ഓറഞ്ചിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഓറഞ്ച്, പപ്പായ അല്ലെ, പിന്നെ മത്തങ്ങ പോലത്തെ കറികൾ അതൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ വരേണ്ട ചേഞ്ച് അതിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇനി എപ്പോൾ ആവാനായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്ത. ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഒരു പപ്പായ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫേസ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്താൽ മുഖം വെളുക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം പോയി അത് വാങ്ങി തേക്കുന്നുണ്ട്. നീം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്നയുടെ ക്രീം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് വാഷ് വന്നാൽ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്നെ മാറാൻ വേണ്ടി, മുഖക്കുരു മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാ അത് കഴിക്കൂ, പപ്പായ കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്ര കാര്യമല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ളത്. എന്തായാലും പുരട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും റിസൾട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളത് ഇന്റേർണലി കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എന്തായാലും എഫക്ട് വരും. ബിക്കോസ് പുറമേ പുരട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ 2% നിങ്ങൾ അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ടൊരു ഇതുണ്ട്. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പപ്പായ എക്സ്ട്രാക്ട് 1.5% ഓർ 2% ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒരു 5% കൂടുതൽ അവർ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു എഫക്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചു വെച്ച് എത്രത്തോളം എഫക്ട് വരും. സോ ഇന്നൊരു വിഷു റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഒരു ഡയറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരത്തെ ഫുഡിനോട് ചേർന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രൂട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എക്സസൈസ് ആണ്. സോ എക്സസൈസ് വേണം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് മുക്കിന് ജിമ്മാണ്. പലവിടെയും ജിമ്മിൽ കയറുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മളെ കുറച്ച് തടിച്ചു ഒക്കെ ഒന്ന് മെലിയണം, ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആവണം ജിമ്മിൽ പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ മെലിഞ്ഞവരായാലും തടിച്ചവരായാലും ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി ഷേപ്പ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരമുണ്ട് അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ 7 വണ്ടർഫുൾ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ പ്ലേസസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അത്ഭുതമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോയി കളിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും ആർക്കും കാൽഷ്യത്തിന്റെ കുറവുണ്ടെന്നോ വൈറ്റമിൻ ഡിന്റെ കുറവുണ്ടെന്നോ പറയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ പുറത്തു പോയി കളിക്കുന്നുണ്ട്, പുറത്ത് ഒരു വെയിലത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുറത്ത് പോയി കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടും. ഓക്കെ, അന്ന് ഇവർക്ക് കാൽഷ്യത്തിന്റെ കുറവും അന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാറില്ല. എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഇന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് മുടി കൊഴിയണു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് ഒരു OP ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യും TSHന്റെ ടെസ്റ്റ്, കാൽഷ്യത്തിന്റെ ടെസ്റ്റ്, വൈറ്റമിൻ ഡിന്റെ ടെസ്റ്റ്. അപ്പൊ കാണാം നമുക്ക് കുറ്റവാളിനെ. വൈറ്റമിൻ ഡിയോ കാൽഷ്യോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കുറവുണ്ടാവുക. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ സപ്ലിമെന്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും. സോ അന്നില്ല, ഇന്നുണ്ട്. പുറത്ത് കളിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ലിങ്ക്, ഓക്കെ സൂപ്പർ. അന്ന് കാൽഷ്യത്തിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മെക്കാനിസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലിന് ശക്തി വേണം. നമ്മളൊരു അപ്പോൾ പണ്ടാണെങ്കിൽ കൃഷിയുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെയാണെങ്കിലും തൂമ്പിട്ട് കളിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കുറെ പണികളുണ്ട്. അവരും ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സ്ട്രെങ്ത് വേണം.
നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസിലിലും ബോണിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ പെർട്ടിക്കുലർലി നമ്മുടെ ബോണിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോണിൽ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ സപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കും. അതായത് വേറെ എല്ലാവരുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ സപ്ലിമെന്റ് കാൽഷ്യം എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ശരീരം, അതായത് ബോണിലോട്ട്. ബോണിനാണ് ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ബോണിലോട്ട് ഈ കാൽഷ്യത്തിന്റെ സപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കും. സോ അവർ നമ്മൾ വീണാലും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രാക്ചർ ഒന്നും പണ്ട് വരാറില്ല. അതൊക്കെ പിന്നെയും കുറെ മെനോപോസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫ്രാക്ചറിന്റെ കേസൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടാവുക. അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളി വീണ എന്താ പറയാ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവില്ല. അന്ന് ഇന്ന് എന്തല്ല അവസ്ഥ. ഞാൻ ഇതിന്റെ രക്തസാക്ഷിയാണ്. അതായത് ഞാൻ PG ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വാർഡനല്ല പെയിൻ ഗസ്റ്റാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് അവർ വീണു, രണ്ട് കൈയും പൊട്ടി, രണ്ട് കൈയിന്റെയും അൾണർ ഏരിയയിൽ ഫ്രാക്ചർ വന്നു. 3 മാസത്തെ ഫുഡാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മിസ്സായി പോയത്. ഞങ്ങൾ 3 മാസം ഫുഡിന് വേണ്ടി തെണ്ടുവായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ. ആ ചേച്ചി മെനോപോസ് എത്തിയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു 40 എബോവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജിലുള്ള ഒരാളാണ്. എന്നിട്ട് പോലും സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയാണ്. അതായത് രണ്ട് കൈയിലും ഒന്ന് വീണ പാടെ രണ്ട് കൈയിലും ഫ്രാക്ചറായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ തന്നെ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റീരിയറിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നത് കുറവാണ്. ആൻഡ് നമുക്കായാലും ഒരു വൈറ്റ് കോളർ പോലത്തെ ജോബ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലോട്ട് പോയാലും നമുക്ക് നിൽക്കണം, ഇരിക്കണം, നമ്മുടെ ഫുൾ ബ്രെയിൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫിസിക്കൽ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനും അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ചിന്തിക്കണം, ഓക്കെ കാൽഷ്യത്തിന് ആവശ്യമില്ല, ബോഡിക്ക് അത്ര സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലിന് അത്ര സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അവിടുന്ന് കാൽഷ്യം ഒക്കെ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രാക്ചർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എക്സസൈസിന്റെ പ്രാധാന്യം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജോബ് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ എഫേർട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത പക്ഷത്തില് നമ്മൾ പുറമെ ഇറങ്ങി കളിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ ആ പ്രായം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, നമ്മൾ എക്സസൈസ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ആവാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡാൻസ് ആവാം, കലാപരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഡാൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സൂംബ ഡാൻസ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതാവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ജിമ്മിന് പോകണം തോന്നുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ജിമ്മിലോട്ട് പോവാം. യോഗ ചെയ്യണം യോഗയാണ് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നവർക്ക് സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്താ പറയുക നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ജോഗിങ്ങിലോട്ട് പോവാം. എന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത്രയും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഒരു അരമണിക്കൂർ അത് നിർബന്ധമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നാമത് കൂടുതലും ഇപ്പോൾ വ്യൂവേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും കൂടുതലും ലേഡീസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെനോപോസ് എത്തും, ഈസ്ട്രജന്റെ ലെവൽ കുറയും. നമ്മുടെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തില് ഈസ്ട്രജൻ നിലനിർത്തുന്നതെല്ലാം കാൽഷ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ ആണ്. അപ്പൊ മെനോപോസ് എത്തുമ്പോൾ ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് കുറയും, നമ്മുടെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ സന്തുലനാവസ്ഥ ബാലൻസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി ഒരു മെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഫീമെയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രാക്ചറിലോട്ടും ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ എല്ലിലൊക്കെ തുള വീഴുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ പോറസ് പോലെ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാൽഷ്യം ഇല്ലാത്തതിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. അതിലൂടെ നമ്മൾ പോകും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ശരീരഘടന അങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ഒരു സൈക്കിൾ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നേ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറ്റ് കഴിഞ്ഞു, എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമ്മൾ സ്ലീപ്പിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഉറക്കം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നെല്ലാവരും പറയും. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. തലേ ദിവസം ഫുൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. രാവിലെ ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയാ, ബുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ബുക്കിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട്, അതിൽ അപ്പർ പോർഷനിലാണ് പറയുന്നത്, പേജ് നമ്പർ വരെ ഓർമ്മയുണ്ട്, അന്ന് അതിലുള്ള കണ്ടന്റ് ഓർമ്മയില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അതെനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ കൂടെ വന്നതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, പ്രോപ്പർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ലീപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്ലീപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയണതിൽ 2 വിഭാഗമുണ്ട്.
അതായത് നോൺ റാപ്പിഡ് ഐ മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, റാപ്പിഡ് ഐ മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. NREM REM. അതിൽ NREM എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ N1 N2 N3 പറഞ്ഞ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പിന്നെ REM. അപ്പം ഈ 4 സ്റ്റേജസ് അടങ്ങിയതാണ് ഒരു സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ. ഇതുപോലെ മിനിമം 4 സൈക്കിൾ, ഒരു 4 to 6 സൈക്കിൾ നമുക്ക് വേണം. നമ്മുടെ ഉറക്കം പറയുന്നത് 4 to 6 ഓഫ് ഈ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ N1 N2 N3 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹീലിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ വീഴോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പകൽ സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് ആ മുറിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും തോന്നില്ല, നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും, അതിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഹീലിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മൾ ഉറങ്ങി എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില സ്കാർ ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് അതിന് മുകളിൽ പാട പോലെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നത്, കുറച്ച് ഡാർക്കിഷ് കളറിൽ വരുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ആ ഹീലിംഗ് നടക്കുന്നത് നൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഹീലിംഗ് നടക്കാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, പകൽ സമയത്ത് മൊത്തം നമ്മൾ ഫുൾ ആക്റ്റീവ് ആണ്. നമ്മൾ കണ്ണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, എഴുതുന്നുണ്ട്, ഓടുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പലതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, പലതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ഇപ്പൊ കണ്ണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുക, അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് നടന്നു പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ നടക്കുക, ആ സമയത്ത് കൈ വീശി നടക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം കൂടുതൽ എന്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യും? ആ സമയത്ത് ആ ആക്ടിവിറ്റിക്കാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ കൂടുതൽ എനർജി ആയാലും കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയാലും നമ്മുടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇതെല്ലാം നടന്നു, ഈ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എല്ലാം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ആയിട്ട്, അതായത് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ബേസിക് മെറ്റാബോളിസം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കൊരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ട്, അതും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മെറ്റാബോളിസം നടന്നു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എവിടെയാണോ റിപ്പയർ ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? അതാണ് നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് ഈ റിപ്പയറിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ, രാവിലെ തൊട്ട് നടന്നിട്ടോ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിട്ടോ ഒക്കെ അലഞ്ഞ് ഫുൾ കാലുവേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിലൊരു ബാം പുരട്ടി അത് ഇല്ലെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഹീലായിട്ട് തോന്നും, നിങ്ങൾക്ക് ആ വേദന ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്മമാരും പറയും ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കുഴപ്പമില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വേദന അവിടെ ഇതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ്. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ അതിനെന്താണോ പിന്നിലുള്ള കോസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അവിടെ പാത്തോളജി നടന്നിരിക്കുന്നത്, അത് ശരിയാക്കാൻ നമ്മുടെ ബോഡി അവിടെ ന്യൂട്രിയൻസ് വിടും, അവിടെ കാൽഷ്യം സപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കും, അവിടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂട്ടും, എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഫാസ്റ്റർ ആക്കും. സോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ലീപ്പിൽ ആദ്യത്തെ N1 N2 N3 വരെ സ്റ്റേജസിൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹീലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിസിബിളി കാണുന്ന ഹീലിംഗ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള റിപ്പയറിംഗ് ടിഷ്യൂസ് റിപ്പയറിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, നമുക്കതൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഉറക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ N1 N2 N3 സ്റ്റേജസിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റാപ്പിഡ് ഐ മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 4th സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറിന്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും ആ പഠിച്ചത് ഓരോരോ സ്ലോട്ടിൽ ഓരോരോ പോക്കറ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ REM എന്ന സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത്, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു മെന്റൽ പീസിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ്, ഈ REM എന്ന സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ലീപ്പ് സൈക്കിള് 90 to 110 മിനിറ്റ്സ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 120, അതായത് 2 hours ആണ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ. ഇതുപോലും മിനിമം നമുക്കൊരു 4 സൈക്കിളെങ്കിലും വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ 4 സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? ഒരു 8 hours, മിനിമം 8 hours എങ്കിലും നമ്മൾ ഉറങ്ങണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രമാണ്, നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ആ REM സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ മാത്രമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഉറക്കം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ REM സ്റ്റേജ് ആണ് കട്ടായി പോകുന്നത്, ലാസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ REM സ്റ്റേജാണ് കട്ടായി പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ കറക്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു പുകയായിരിക്കും, ഒരു ബ്രെയിൻ ഫോഗ് പോലെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ പഠിച്ചു, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ ഓർമ്മയുണ്ട്, അന്ന് തിരിച്ച് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തുന്നത്. അത് കുട്ടികളായാലും നമ്മളായാലും അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതായിരിക്കും. ഈ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സാം ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എന്താ എഴുതാൻ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ പോകാറില്ലേ? അതൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ കുറവൊക്കെ ആയിരിക്കും, വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 8 hours നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 7 hours എങ്കിലും നമ്മൾ മിനിമം ഉറങ്ങണം.
ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് ഇത്ര നേരത്തെ ഉറങ്ങുക, അത് നേരത്തെ കിടക്കുക, നേരത്തെ എണീക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ലീപ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിലെ ഈ ഓരോന്നിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ BEd റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിസോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഭാവിയിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇനി ഒരു ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലൊക്കെ കയറാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അതെന്താന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന് പ്രിവെൻഷനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. സോ പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. സോ ഈ ഈ ടീച്ചേഴ്സ്മാർക്ക് കാണുന്ന OP-യിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസസ് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ്, സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് ഓർ സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ. അതായത് കഴുത്ത് വേദന, നമ്മുടെ കഴുത്തിലെ എല്ലിന് തേയ്മാനം. പിന്നെ വരുന്നത് കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോമും പിന്നെ വെരിക്കോസ് വെയിനുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഇങ്ങനെ OP-യിൽ വരാറുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ്മാർ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ്മാർ വരുമ്പോൾ അവർ ഫുള്ളി റെഡി ആയിട്ട് വരും. അതിന് 9 മണിക്ക് അവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, 8 മണിക്ക് വേഗം ഫസ്റ്റ് OP ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറി വരിക കേട്ടോ. വന്നിട്ട് കഴുത്ത് വേദനയാണ്, സിവിയർ കഴുത്ത് വേദനയാണ്. നമുക്ക് കാണുമ്പോഴും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റിയിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അന്ന് അവരോട് ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരതിന് റെഡി അല്ല. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ടൈമില്ല, ഒട്ടും ടൈമില്ല, നമുക്ക് പോകണം, ക്ലാസ് ഉണ്ട്, 9 മണിക്ക് ബെല്ലടിക്കും, പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വരിക. അതായത് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് അല്ലെ? എന്താ പറയാ, കുട്ടികള് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഡെഡിക്കേഷൻ എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. എന്നാൽ സ്വന്തം ഹെൽത്ത് അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അവര് ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ വില്യം റോയിൻസിനെ പോലും കണ്ണിൽ വെള്ളം വരും തോന്നും. അതായത് അത്രയ്ക്ക് തേയ്മാനമായിരിക്കും. വില്യം റോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ്, സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഓക്കെ. സോ ഇവരെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അത്ര നട്ടിലിൽ അത്ര തേയ്മാനമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നട്ടില് പറയുമ്പോൾ നട്ടില് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ താഴത്തുനിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലൂട്ടിയൽ ക്ലഫ്റ്റ് വരെ, നമ്മുടെ ബട്ടക്സ് റീജിയൻ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ്. അതിന്റെ ഈ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സെർവിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സെർവിക്കൽ അവിടെ വരുന്ന തേയ്മാനം, അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഡീജനറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിലോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്ചർ, അതൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത്. അതായത് ഫോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാധാരണ കാണാം ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ. അതായത് കഴുത്ത് എത്രത്തോളം വളച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം വളച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് 1-2 വട്ടം ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പമില്ല. അന്ന് ഇതിനെ നമ്മൾ റൂട്ടീൻ ആക്കി മാറുമ്പോൾ ഇതിന്റെ തേയ്മാനം വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രഷർ കൂടും, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രഷർ കുറയും. അപ്പോൾ ഒരു ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കല്ല നമ്മുടെ സ്പൈനിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്ത് പറ്റും? ഇങ്ങനെ തേയ്മാനം ഇതിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു. പിന്നെ ബോണിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് ബോണിലൊക്കെ ഒരു അധിക വളർച്ച ഉണ്ടാവും, ബോണിന്റെ എക്സ്ട്രാ വളർച്ച ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഡിസ്കിന്റെ ഒക്കെ കംപ്ലൈന്റ് പറ്റുന്നു. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയതാണ് സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് പറ്റും? ഇതിന്റെ പേരുകൾ മാറിപ്പോകും. അതായത് സ്പോണ്ടിയോലോസിസ്, ഇനി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പോണ്ടിയോലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ നെർവ്, കയ്യിലോട്ടുള്ള നെർവൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്പൈനിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ നട്ടലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ പോകുന്നവ അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ബോൺ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ആ ബോൺ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഈ നെർവിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ കൈക്കൊക്കെ തരിപ്പ്, വേദന, ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ലൈക്ക് പെയിൻ, ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? റാഡിക്കുലോപ്പതി എന്ന് പറയും. സെർവിക്കൽ റാഡിക്കുലോപ്പതി എന്ന് പറയും. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അട്രോഫി വരും. അതായത് മസിൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചുങ്ങി പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന് സെർവിക്കൽ മൈലോപ്പതി വരും. ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ആണ്. അത് സ്റ്റേജ് കൂടി പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റാഡിക്കുലോപ്പതി, മൈലോപ്പതിയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. സോ ടീച്ചേഴ്സ് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു കാര്യം ഈ കഴുത്തിൻ്റെതാണ്. അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറച്ചും കൂടി എഴുത്തും എല്ലാം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസും കൂടി ഇടയിൽ കയറി വരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെയും അവർക്ക് ഈ ഒരു ബേർഡൻ കൂടുകയാണ്. സോ നമ്മുടെ പോസ്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് റിലാക്സ് ആയിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ. റിലാക്സ് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് ലീൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത്. പുറത്തോട്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം, ചാരി ഇരിക്കണം, ഇങ്ങനെ വേണം ഇരിക്കാൻ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ
എന്ത് പറ്റും, ഈ ഇവിടേക്കൊക്കെയുള്ള പ്രഷർ കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മൊത്തം വെയിറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത്, നമ്മുടെ കാലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് ഈ നട്ടെല്ലിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൂടി ആഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു 50 കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു 100 കിലോ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ചാഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക, നമ്മൾ അതായത് മുന്നോട്ട് ലീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ചാഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ ഫോണൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഐ ലെവലിൽ തന്നെ വെച്ച് നോക്കുക. ഒരുപാട് കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആൻസർ ഷീറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു അസുഖം. ഇനി വേറുള്ളത് കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ കയ്യിലോട്ട് തരിപ്പ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരും. തരിപ്പായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ കുത്തുന്ന പോലത്തെ, ഇങ്ങനെ ടിംഗ്ലിംഗ് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെ ചുളുചുളാന്ന് കുത്തുന്ന പോലത്തെ പെയിൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേദനയായിരിക്കും, സദാസമയം വേദനയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനോട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും അടിച്ചു നോക്കുക. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈയിന്റെ ഇവിടെ കുറച്ച് ബോൺസ് ഉണ്ട്, ഈ wristന്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ബോൺസ് ഉണ്ട്, ഒരു 8 ബോൺസോളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബോൺസിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ഫേഷ്യ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഫേഷ്യ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ കോഴി ചിക്കൻ ഒക്കെ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കോഴിന്റെ മേലൊരു പാടിയില്ലേ, ആ മസിലിന് മേലൊരു പാട് കാണില്ലേ, ഒരു വൈറ്റ് കളർ, അതേപോലെ നമ്മുടെ മസിലിനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബോണ്ട് മുകളിൽ കൂടെ അങ്ങനത്തെ അതിനെയാണ് ഫേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഫേഷ്യ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബോണിനും ഈ ഫേഷ്യക്കും ഇടയിൽ കൂടെയാണ് ഈ മീഡിയൻ പറഞ്ഞൊരു നെർവ് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു നെർവാണ്, നെർവിന്റെ പേരാണ് മീഡിയൻ, അത് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനത്തെ നെർവ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫേഷ്യക്ക് വല്ല ഇൻഫ്ലമേഷനോ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലോട്ട് നീര് വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ കയ്യിൽ നീര് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോസ് കാരണം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനടിയിലുള്ള ഈ നെർവിന് കംപ്രഷൻ വരും. അങ്ങനെ കംപ്രഷൻ ആകുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഈ കയ്യിലോട്ട് തരിപ്പോ വേദന പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരും. ഇത് കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ, ഞാൻ മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അങ്ങനെ അറിയില്ല, അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു മസിൽ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പ്ലംബിനെസ് കാണുന്നില്ലേ, അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് കേട്ടോ. ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഭയങ്കര ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും, മസിൽ വേസ്റ്റിംഗ് പറയും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ തുണിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിഴിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ കയ്യിലോട്ട് വേദന വരും, അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പെണ്ണ് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോമൺ കംപ്ലയിൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഇതൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ, എല്ലാം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും, ഇപ്പൊ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ആ പെയിൻ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനൊരു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടേബിളിൽ അത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇത് ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ടേബിളിന്റെ എഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു സൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നോട്ട് എഴുതുന്നത്. ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ കീപാഡിന്റെ എഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും, എഡ്ജിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കീയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം. ടീച്ചേഴ്സിന് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇതാണ്. നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ടേബിളിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട്സ് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു, കീപാഡിൽ അതായത് ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ തട്ടി 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 അവിടുത്തെ ഫേഷ്യയിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇതിലോട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇതാണ് റീസൺ. സോ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഇത് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. ഓക്കെ, ടേബിളിൽ അത്രയും സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ കുറച്ച് നീക്കി വെച്ചിട്ട് കൈക്കെല്ലാം വിശാലമായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ കഴുത്തിന്റെ സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ അത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ആ പ്രൊഫഷനാണ്, ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനാണ്. അപ്പൊ കഴുത്തിന് തേയ്മാനം വരാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു അരമണിക്കൂർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റോ ഒരു 10 മിനിറ്റോ കഴുത്തിനൊരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. അതായത് യോഗയുടെ മുന്നേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂസനിങ് എക്സസൈസ് ആണ് സൂക്ഷ്മ വ്യായാമം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, യോഗയുടെ മുന്നിൽ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യും, അതിന് സൂക്ഷ്മ വ്യായാമം എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ മസിൽസും നമ്മുടെ ജോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ലൂസ് ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സസൈസ്, കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മ വ്യായാമം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ്. നമ്മൾ നേരെ ഇരിക്കുക, ചമ്മണം പടിഞ്ഞിട്ടോ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുക, കൈ കമിഴ്ത്തി വെക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് കഴുത്ത് മെല്ലെ താഴോട്ട്, ആദ്യം നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ നോർമലി ഇരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ നേരെയാണ് നോക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോവാം,
ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് താഴോട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു, ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് താഴോട്ട് വരണം. ഇത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ജോയിന്റ്, നമ്മുടെ സെർവിക്കൽ, നമ്മുടെ കഴുത്തിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മൊത്തം കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. അതായത് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോവുക. എത്രത്തോളം മുകളിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും ആക്കുക. പെയിൻ വരുത്തരുത്. പെയിൻ വരുത്തതിന് തൊട്ട് മുന്നേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പലർക്കും കുറച്ചൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റും. അതുപോലെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരും. താഴെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ല് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെസ്റ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ എയിം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള വേറെ എക്സസൈസ് ആണ് സൈഡിലോട്ട്. അപ്പോൾ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിലുള്ള ഒരാളെ നോക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പം ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എന്നിട്ട് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നേരെ വരുന്നു. അതുപോലെ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്നു. അതുപോലെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഷോൾഡർ കൂടി തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കും. അങ്ങനെ നോക്കരുത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴുത്തിനാണ്. അപ്പൊ കഴുത്ത് മാത്രം തിരിയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തിരിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം, നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് തിരിയണം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നല്ല സ്ട്രെച്ച് കിട്ടും. സോ ഇങ്ങനത്തെ ലൂസനിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എത്ര വട്ടം വെച്ച് ചെയ്യാം? ഒരു 10 to 15 വരെ ഓരോന്നും വെച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയാ, സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ട്, അതിന് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രേസ് ഉണ്ട്, അതിന് ചുറ്റും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മസിൽസിനെയൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടും അതിന്റെ ഫങ്ഷനിങ് ഓക്കെ ആക്കി നിർത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ കൂടുതലും ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം മതി, അപ്പോഴേക്കും ഈ മസിൽസ് അങ്ങോട്ട് കയറി ഇങ്ങനെ സ്പാസമായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മളോട് പറയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഇനി ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചായണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള ഒരു വാർണിംഗ് സൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരം തരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഈ മസിൽസിന് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സ്ട്രെങ്തനിങ് ചെയ്ത് അതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരുവിധം പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ ഡീജനറേഷൻ വരാതെ നമുക്ക് തടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലഡ് വെസൽസ് പോകുന്നുണ്ട്, ആർട്ടറീസ് ഉണ്ട്, വെയിൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ വെയിൻസ് ആണ് ബ്ലഡിനെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ മുകളിലുള്ള വെയിൻസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, ഹാർട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അന്ന് താഴെയുള്ള വെയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവര് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് വേണം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വേണം മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പൊ അത് ഇത്തിരി ടഫാണ്. അവർ പിന്നെയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാര്, അതുപോലെ ഇപ്പൊ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സ്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവരും കൂടുതൽ നടക്കലും നിൽക്കലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ടും ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുക. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നടക്കുക നിൽക്കുക ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വെയിനിന് അത്ര അങ്ങോട്ടേക്ക് മുകളിലോട്ട് ബ്ലഡിന് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ വെയിനിലൂടെ ബ്ലഡ് അധികം വരില്ല മുകളിലോട്ടേക്ക്. അപ്പൊ ഈ ബ്ലഡ് എല്ലാം ഈ വെയിനിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ഇങ്ങനെ അവിടെ സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും. അവിടെ അങ്ങനെ കുത്തിച്ച് കിടക്കും. അതങ്ങനെ കിടന്ന് ആ വെയിനിന്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവര് അവിടെ തന്നെ പൂൾ ചെയ്ത് കിടക്കും. കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഇതെല്ലാം പുറത്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. പച്ച കളറിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, എന്നുവെച്ചാൽ അതിന് മുന്നേ ഒരു വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വെയിൻ അവിടെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൽ പല ചേഞ്ചസും വന്ന് പുറത്തേക്ക് അറിയുന്നത് ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. പുറത്ത് നമ്മൾ ആ പച്ച കളറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ വന്നു, ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ പോവാം. എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിൽക്കുക, പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിൽക്കൽ തന്നെയാണ്, പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ് തന്നെയാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും, എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വൈകിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് മേല് കഴുകുകയോ കുളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട്, കുളിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എണ്ണയോ, നിങ്ങൾ തലയിൽ തേക്കുന്ന എണ്ണയോ, അല്ലെങ്കിൽ വെറും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഓർ നല്ലെണ്ണ ഓർ എനി ബാം, നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂബ്രിക്കേഷൻ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് പുരട്ടുക, ഓർ എനി ബാം ഓർ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് പുരട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് കാലിന്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ്, കുറച്ച് അവിടെ പൂൾ ചെയ്ത് കിടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ബ്ലഡ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ഹെൽപ്പോട് കൂടി മുകളിലോട്ടേക്ക് കയറി പൊക്കോളും.
അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം. സോ 5:30 വരെയാണ് ടൈം പറഞ്ഞത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചത്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഹെൽത്തിൽ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിലെ എക്സസൈസ്, ഡയറ്റ്, സ്ലീപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷമായിട്ട് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ ലീഡ്സ് ടു ആൻഡ് ഓരോ പ്രൊഫഷനും ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഏത് പ്രൊഫഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ, ഏതൊരു പ്രൊഫഷനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന 3 അസുഖങ്ങളാണ് വെരിക്കോസ് വെയിനും കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോമും CTS എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസും. അപ്പൊ ഈ 3 ഡിസീസും നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much, Doctor, for that enriching session. Your words have truly left us inspired to take conscious steps towards a better, healthier future. Now, the platform is open for the participants to share their thoughts on today's session. If anyone has any thoughts and reviews to share, now is the time to do so. I invite you for the same. Ma'am, is there any provision or any techniques or exercises for reducing carpal syndrome? മാം, അതിന്റെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഈ ഒരു ഭാഗം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, ഇതേ നമ്മൾ കഴുത്തിന് ചെയ്ത എക്സസൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, സൂക്ഷ്മ വ്യായാമം തന്നെ നമുക്ക് കയ്യിലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് കൈ ഇങ്ങനെ എൽബോ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ എൽബോ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കൈ നമ്മൾ സ്ലോലി താഴത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം, അതുപോലെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ ഇതൊരു 10 ടൈംസ് ഡെയിലി ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും അത് സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഏത് ജോയിന്റിനാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ജോയിന്റിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, കൈ ഇങ്ങനെ തം ഫിംഗർ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫിസ്റ്റ് പോലെ ആക്കാം, മുഷ്ടി ചുരുട്ടുക. എന്നിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും അതുപോലെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക. അപ്പൊ ഇതും വൺ ഓഫ് ദ എക്സസൈസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രിസ്റ്റ് ജോയിന്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ വ്യായാമത്തിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഉള്ള കാര്യം, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് ഫിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസിലും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. Okay, thank you. താങ്ക് യു മാം. Thank you so much, ma'am. So as we come to the end of this wonderful session, it is now time to express our heartfelt gratitude to everyone who has made this occasion a success. To do the honors, I would now like to invite Madhurima to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. It's my great privilege to deliver the vote of thanks on this meaningful occasion of World Health Day. Although we all gathered virtually and during our vacation time, the presence and participation of each one of you had made this event truly special and impactful. First and foremost, I extend our heartfelt gratitude to our esteemed guest, Dr. Divya M, for gracing us with her time, knowledge, and insights. A sincere thanks to our organizing producer, to all the participants who joined in despite of being on vacation. Your enthusiasm and willing to learn, even during your off time, is truly commendable. Thank you for being here and for making this event a success. As we conclude, let us carry forward the message of World Health Day. Health is human right, and each one of us has a role to play promoting and protecting it. Once again, thank you all and wishing you good health and happiness always. Stay safe and take care. Thank you, Madhurima. With that, we conclude today's event. A heartfelt thanks to everyone who joined us today and made this event a success. Let's carry forward the message of health and well-being in our daily lives. Stay safe, stay healthy. Once again, thank you, everyone. Thank you, Dr. Divya, once again, and all the participants. Thanks a lot. Thank you, Dr. Divya. It was a very good talk, and the way you are speaking, that's very sweet and beautiful. Perfect. Thank you. Looking forward to collaborating with you again, ma'am. Thank you, sir. Thank you. It was really good. Thank you. Congrats and thanks a lot. Thank you.